علی گڑھ سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے جڑاؤ رہا، مسلم یونیورسٹی سے تعلق ہوا طالب علم کی حیثیت سے، پھر اس کے بعد یہیں پر ملازمت کر رہا ہوں، اور اردو سے یہ بات صحیح ہے کہ اردو اور علی گڑھ یہ لازم و ملزوم ہے، انہیں الگ نہیں کیا جا سکتا۔ میں تو اکثر ایک شعر اپنے طالب علموں سے کہتا ہوں کہ چمیلی اور بیلے سے تو بس گلدان مہکے گا، جو ہم سب مل کے بیٹھیں گے تو ہندوستان مہکے گا۔ اس گنگا جمنی تہذیب جس کی ہم بات کرتے ہیں، اس کی بہترین مثال یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور ہماری اردو زبان ہے کہ علی گڑھ سے فارغ التحصیل لوگ، اس ایم اے کالج سے فارغ التحصیل لوگوں نے اردو ادب میں کتنے زبردست گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، جس میں نام حالی کا آتا ہے۔ سر سید 1817 میں پیدا ہوئے، حالی 1837 میں پیدا ہوئے، حالی کے 20 سال بعد شبلی پیدا ہوئے 1857 میں۔ حالی نے جو کام کیا اردو میں، سر سید یہ کہتے تھے کہ آخرت کے اندر اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے کچھ کیا لے کے آئے ہو، تو میں کہوں گا کہ میں نے حالی سے مسدس لکھوائی۔ شبلی کا میں نے ذکر کیا، حسرت موہانی، یہ میدان جنگ کے بھی سپاہی تھے، ہندوستان کی جنگ آزادی کے، اور اردو کے بھی سپاہی تھے۔ اسی طرح آپ آگے آئیے، جوش ملیح آبادی ہے نا، یہ وہ نام فانی بدایونی، شکیل بدایونی، ساحل لدھیانوی، جانثار اختر، علی سردار جعفری، پھر شہریار نہیں، اور اب رشید احمد صدیقی، بشیر بدر، قاضی عبدالغفار، قاضی عبدالستار، خورشید الاسلام، یہ اردو کے ایسے پروانے تھے۔ جب بات ہم اردو کی کرتے ہیں تو الفاظ محض ایک زبان کا حصہ نہیں رہتے، وہ تہذیب بن جاتے ہیں، روایت بن جاتے ہیں، اور اس تہذیب کا نام جب علی گڑھ سے جڑ جائے تو صرف لفظوں کی بات نہیں، ایک دور، ایک سوچ اور ایک تحریک بھی بن جاتی ہے۔ سلیقے سے جو ہواؤں میں خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ اردو اور علی گڑھ کا یہ رشتہ ایک صدی بھر پرانا ہے، کہہ سکتے ہیں جو آج بھی اتنا ہی زندہ، اتنا ہی گہرا، اتنا ہی نرم ہے۔ میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں چیف میڈیکل آفیسر شارق عقیل سر۔ سر، آپ کا DNN 24 میں بہت بہت استقبال، بہت بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ سر، آپ کا علی گڑھ اور اردو ادب سے ایک ذاتی جڑاؤ رہا، اس زبان نے آپ کی شخصیت کو کیسے سنوارا؟ میں اگر اپنے ہی شعر سے شروع کروں، اردو جسے کہتے ہیں محبت کی زبان ہے، دنیائے محبت کی یہی شاہ جہاں ہے، اردو نہ تو ہندو نہ مسلمان کی زبان ہے، یہ دل کی زبان، دل کی زبان، دل کی زبان ہے۔ جب کوئی بات دل سے کہنی ہوتی ہے تو خود بخود اردو کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ غالباً ہم اپنا معافی ضمیر، ہم اپنا اندرون جو ہے کسی اور زبان میں اتنی خوبصورتی سے بیان نہیں کر سکتے جتنا ہم مادری زبان میں کر سکتے ہیں، اور اردو تو خاص طور سے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ کبھی سوچا بھی ہے تم نے اگر اردو نہیں ہوتی، کبھی سوچا بھی ہے تم نے اگر اردو نہیں ہوتی، ہماری گفتگو میں پھر کبھی خوشبو نہیں ہوتی۔ تو مجھے ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے عزت دی ہے، شرف دیا ہے کہ علی گڑھ سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے جڑاؤ رہا، مسلم یونیورسٹی سے تعلق ہوا طالب علم کی حیثیت سے، پھر اس کے بعد یہیں پر ملازمت کر رہا ہوں، اور اردو سے تو علی گڑھ میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ میں جب یہاں آیا تو بڑے بڑے یہاں اردو کے فنکار تھے، اس وقت بھی بہت کچھ الحمدللہ سیکھنے کو ملا۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ اردو اور علی گڑھ یہ لازم و ملزوم ہے، انہیں الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے آپ نے ایکتا کی بات کی، ایسیملیشن ہارمونی کی بات کی، علی گڑھ میں گنگا جمنی تہذیب اور اردو کا کیا کردار رہا؟ دیکھیے، علی گڑھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ مختلف مذاہب کے لڑکے ایک چھت کے نیچے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، کتنی خوبصورتی کے ساتھ، کتنی ہم آہنگی کے ساتھ، کتنی پیار و محبت سے رہتے ہیں۔ میں اکثر ایک شعر اپنے طالب علموں سے کہتا ہوں کہ چمیلی اور بیلے سے تو بس گلدان مہکے گا، جو ہم سب مل کے بیٹھیں گے تو ہندوستان مہکے گا۔ اس گنگا جمنی تہذیب جس کی ہم بات کرتے ہیں، اس کی بہترین مثال یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور ہماری اردو زبان ہے۔ اب آپ دیکھیے، اردو جسے عام طور پہ سیاستدانوں نے مسلمانوں کی زبان قرار دیا، پنڈت رگھوپتی صاحب فراق مسلمان نہیں ہیں، رام لال مسلمان نہیں ہیں، گوپی چند نارنگ مسلمان نہیں ہیں، اور اس سے پہلے بھی پنڈت دیا شنکر نسیم، بال مکند ارش ملسیانی، برج نارائن چک بس، ہے نا، پنڈت دیا شنکر نسیم۔ آگے آئیے تو اردو ادب کا کوئی بھی تاریخ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے بغیر، ہمارے سکھ بھائیوں کے بغیر، راجندر سنگھ بیدی، ہے نا، کرشن چند، تو یہ پورا کا پورا جو اثاثہ ہے، کرشن بہاری نور لکھنوی،
चंद्र प्रकाश जौहर बिजनौरी। तो ये तमाम की तमाम खुद नाम बयान करते हैं कि उर्दू ने हर मज़हब के मानने वालों को सीने से लगाया और इस ज़बान की खिदमत करने में सब बराबर के शरीक हैं। तो ये इसीलिए इसे गंगा जमनी जो हम तहज़ीब कहते हैं, उसमें अलीगढ़ का बड़ा रोल है। अलीगढ़ में भी बहुत से फ़नकार ऐसे हुए दूसरे मज़ाहिब के जिन्होंने उर्दू की बड़ी खिदमत की है। जैसे आपने गंगा जमुनी तहज़ीब का ज़िक्र किया, जी, तो किसी ज़बान को मज़हब से जोड़ना सही है सर क्या? बिल्कुल नहीं, ज़बानों का मज़हब नहीं होता, मज़हब इंसानों का हो सकता है। ज़बान तो एक तरसील का ज़रिया है, बातचीत जो हम करते हैं, गुफ्तगू जो करते हैं, हमने अपने जज़्बात और एहसासात जो और ख़यालात दूसरे तक पहुँचाते हैं, उसका ज़रिया है। इसमें कहाँ मज़हब आ गया? तो मज़हब का ताल्लुक़ इंसानों से है, ज़बान जो है उसका कोई मज़हब कैसे हो सकता है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब बुनियाद रखी जा रही थी तो उर्दू का क्या किरदार रहा उस टाइम? देखिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जब बुनियाद रखी जाए, आपने बहुत अच्छा याद दिलाया, इसी जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ, सामने स्ट्रेची हॉल है। यहाँ पर वो पत्थर लगा हुआ है जब 8 जनवरी 1877 को एमएओ कॉलेज का संग बुनियाद रखा गया। अब ज़रा देखिए स्टेज पर कौन था? सर सैयद, जो एक मुसलमान थे। राजा शंभू नारायण बनारस नरेश स्टेज पर, जो एक ब्राह्मण थे, और लॉर्ड लिटन जो एक क्रिश्चियन थे। सर सैयद का शुरू से ये एहसास रहा कि तमाम मज़ाहिब के लोगों को मिल के, अब आप देखिए स्टेज पर ये 3 हज़रात थे, ईसाई, हिंदू और मुसलमान, इन्होंने मिल के संग बुनियाद रखा। सर सैयद, चूँकि आपने ज़िक्र किया कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब बन रही थी, तो अलीगढ़ जब वजूद में आ रहा था, तो उस वक्त उर्दू ज़बान, सर सैयद ख़ुद जदीद उर्दू नस्र के बानी समझे जाते हैं। सर सैयद ने जो तहरीरें लिखी, सर सैयद ने जो उर्दू में लिखा, उसने अवाम में बहुत ज़्यादा बेदारी पैदा की। और असल में जो अदब का काम होता है, कलम और कलमकार का काम होता है कि वो सोई हुए अवाम को जगाए। तो वो गफलत के जो अंधेरे के अंदर ख़ास तौर से मुस्लिम कौम उस वक्त थी, पशमुर्दा थी। 1857 के हौसला शिकन हालात ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान और हौसला शिकन बनाया था। उसमें सर सैयद के कलम ने लोगों में बेदारी पैदा की और सर सैयद ने एक बंद गली से रास्ता निकाल के दिखाया। सोने वाली कौम को ये बताया कि उठो, जागो, दुनिया जो है कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। तो ये जो सर सैयद का कलम था, ये जो सर सैयद की ज़बान थी, जिसने कौम के अंदर एक बेदारी पैदा की, तो इसमें हम कह सकते हैं कि उर्दू का बहुत बड़ा रोल है। सर सैयद अहमद खान की जब हम ज़िक्र कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो जब सर सैयद अहमद खान ने इसकी बुनियाद रखी, फिर उर्दू को किस तरह से फ़रोग़ में क्या अहमियत दी, क्या किरदार अदा किया? देखिए उर्दू और संस्कृत, है ना, सर सैयद इस मामले में बहुत हसास थे कि यहाँ जो तालिब इल्म हैं उन्हें मुख्तलिफ़ ज़बानों का तजुर्बा हो, मुख्तलिफ़ ज़बानें सीखें। तो ख़ुद सर सैयद ने अपने ज़माने के बड़े बड़े जो उलमा थे मुख्तलिफ़ ज़बानों के, आप देखते हैं कि शिबली को सर सैयद लेके आए, है ना, तो शिबली ने क्या ज़बरदस्त उर्दू अदब की खिदमत की। इसी तरह संस्कृत के अंदर भी बहुत से नाम जो सर सैयद मुल्क के अंदर जो माहिरीन थे संस्कृत के, उन्हें यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लेके आए और शोबा संस्कृत कायम किया। तो अब आप देखिए कि अलीगढ़ से फ़ारिग़ तहसील लोग, इस एमएओ कॉलेज से फ़ारिग़ तहसील लोगों ने उर्दू अदब में कितनी ज़बरदस्त गरां क़द्र खिदमत अंजाम दी हैं, जिसमें नाम हाली का आता है। सर सैयद 1817 में पैदा हुए, हाली 1837 में पैदा हुए। हाली के 20 साल बाद शिबली पैदा हुए 1857 में। हाली ने जो काम किया उर्दू में, सर सैयद ये कहते थे कि आखिरत के अंदर अगर अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तुमने कुछ किया, क्या लेके आए हो, तो मैं कहूँगा कि मैंने हाली से मुसद्दस लिखवाई। शिबली का मैंने जिक्र किया, हसरत मोहानी, ये मैदान जंग के भी सिपाही थे, हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के, और उर्दू के भी सिपाही थे। इसी तरह आप आगे आइए, जोश मलिहाबादी, है ना, ये वो नाम है, फ़ानी बदायूनी, शकील बदायूनी, साहिल लुधियानवी, जानिसार अख्तर, अली सरदार जाफरी, शहरियार, फिर शहरियार नहीं, और अब रशीद अहमद सिद्दीकी, बशीर बद्र, काजी अब्दुल गफ़ार, काजी अब्दुल सत्तार, खुर्शीदुल इस्लाम, ये उर्दू के ऐसे परवाने थे। फिर और आप ज़रा सा आगे बढ़िए, अख्तर शिरानी, इस्मत चुग़ताई, क़ुर्रतुल-ऐन हैदर, वही जहाँ, रशी जहाँ बेगम, एक तवील फहरिस्त है उर्दू के जियालों की, उर्दू के कलमकारों की, जिन्होंने अलीगढ़ से तालीम हासिल की और फिर उर्दू अदब को उन्होंने जिस खून जिगर के साथ अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। आज कोई भी ज़िक्र उर्दू फ़नकारों का, उर्दू अदीबों का और शायरों का अलीगढ़ के बग़ैर मुकम्मल नहीं हो सकता। अब्दुर्रहमान आज़मी, कितने बड़े नाम हैं उर्दू के, मंटो, जानिसार अख्तर, फिर जावेद अख्तर, बशीर बद्र, शहरियार का हम जिक्र कर चुके,
यहाँ तक कि अनवर जलालपुरी जिन्होंने निज़ामत में बड़ा अपना लोहा मनवाया, ये तमाम लोग अलीगढ़ से फ़ारिग़ तहसील थे। राही मासूम रज़ा, ख्वाजा अहमद अब्बास, अब एक दास्तान है जो ख़त्म ना होने वाली है। वक्त गुजरता चला जाएगा और ये फहरिस्त तमाम नहीं होगी। मौलवी अब्दुल हक जो बाबा उर्दू थे, उनका ताल्लुक़ अलीगढ़ से था। एएमयू में उर्दू अदब और तालीम का क्या मयार है और आने वाली नस्लें जो हैं उनको किस तरह से पहुँचाया जा रहा है? देखिए, अब ये अफ़सोस की बात है कि वो शौक़ ज़बानों का लोगों को नहीं रहा। अब लोग वो ज़बानें सीखते हैं जो रोज़ी-रोटी दिलाएँ, जो रोज़गार दिलाएँ। मॉडर्न लैंग्वेजेस सीखते हैं, फ़ॉरेन लैंग्वेजेस सीखते हैं। अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत से शोबे कायम हैं जो फ़ॉरेन लैंग्वेजेस, मिसाल के तौर पे चाइनीज़ है, फ़्रेंच है, रशियन है, जर्मन है, इटालियन है, सब सिखाई जाती हैं। इसी तरह जितनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज़ हैं वो सिखाई जाती हैं। लेकिन जो पहले लोगों को ज़बान से एक जुनून होता था, ख़ास तौर से उर्दू के नॉवेल पढ़ते थे। जब मैं तालिब इल्म था तब भी, यानी जब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुज़रा, हमसे पहले तो बहुत लोग उर्दू के दीवाने थे। लेकिन जब मैं 81 में यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि लड़के हॉस्टल में नॉवेल पढ़ने का बड़ा रिवाज था। और नॉवेल अब आपकी पूरी ज़बान को निखारते हैं, आपकी शख्सियत साजी करते हैं और तारीख़ से आपको जोड़ते हैं। तारीख़ी नॉवेल बहुत पढ़े जाते थे। अब उतना तो लोगों में शौक़ नहीं रहा, लेकिन अब भी अल्हम्दुलिल्लाह शोबा उर्दू यहाँ पे है जो दुनिया का सबसे बड़ा शोबा उर्दू समझा जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे जगह जगह साइन बोर्ड आप देखेंगे तो उर्दू आपको अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आएगी। उर्दू की, आप यूनिवर्सिटी के मार्केट में शमशाद मार्केट जाएंगे तो उर्दू की किताबें आपको जा बजा नज़र आएंगी। तो ये है कि उर्दू का अलीगढ़ से ताल्लुक़ अभी भी कायम है। और मैं तो अपने तालिब इल्मों से ये कहूँगा कि वो सब ज़बानें पढ़ें, सब ज़बानें सीखें, लेकिन ख़ास तौर से उर्दू से अपना रिश्ता मज़बूत करें, क्योंकि उर्दू मुकम्मल एक शख्सियत साजी करती है। उर्दू सिर्फ़ ज़बान नहीं, उर्दू एक तहज़ीब है, एक विरसा है, शाइस्तगी सिखाती है, सलीक़ा और तमीज़ सिखाती है और बहुत सी चीज़ें जो हमारी शख्सियत के लिए लाज़मी हैं, हमें इस ज़बान से सीखने को मिलती हैं। जैसे आपने शोरा का ज़िक्र किया तो मुझे याद आ रहा था, जैसे इतनी लंबी फ़हरिस्त है तो आज भी मुशायरे, उर्दू की महफ़िलें और नज़्म और गज़लों की महफ़िलें जारी हैं? जी हाँ, बराबर दो मुशायरे तो यूनिवर्सिटी के अंदर लाज़मी हैं, शोबा उर्दू जिसे मुनक़्क़िद करता है। एक तो जश्न जमहूरिया के मौके के ऊपर जो 25 जनवरी की शब में मुनक़्क़िद होता है, इसी तरह एक 14 अगस्त की शब में यौम आज़ादी के मौके पर। यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जश्न जमहूरिया और यौम आज़ादी की इब्तिदा जो होती है वो उर्दू की महफ़िलों से होती है। और आज भी बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं जिनका अलीगढ़ से ताल्लुक़ रहा है। आप देखिए कि शहपर रसूल जो जामिया मिल्लिया में शोबा जी। उर्दू के सदर रहे, यहाँ यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं। बहुत से लोग, गज़नफ़र एक बड़ा नाम है नॉवेल की दुनिया में, लेकिन शायरी बहुत अच्छी करते हैं। सैयद मोहम्मद अशरफ नॉवेल और अफ़साने की दुनिया का बड़ा नाम है, साहित्य अकेडमी अवार्ड उनको मिल चुका है, बहुत अच्छी शायरी करते हैं। तो अलीगढ़ में शायरी हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह शोबा उर्दू में सिराज अजमली हैं, शहाबुद्दीन साक़िब हैं, मुईद रशीदी हैं, सरवर साजिद हैं, इस तरह के लोग हैं, मुश्ताक़ सदफ़ वग़ैरह जो अभी भी अच्छी शायरी कर रहे हैं। आजकल मॉडर्न ज़माना है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उर्दू को लेकर टेक्नोलॉजी से किस तरह से नौजवानों को जोड़ा जा रहा है? हाँ, देखिए, टेक्नोलॉजी ज़ाहिर है कि अब कंप्यूटर की दुनिया है, वो तमाम चीज़ें आ गई हैं। लेकिन इसमें अभी भी हम थोड़ा-सा पीछे हैं। हमें तेज़ी के साथ बदलते हुए ज़माने के साथ अपने कदमों को मिलाना होगा और तेज़ी से बदलते हुए ज़माने के साथ अपनी चाल को, अपनी ढाल को, अपने कदमों को उसी अंदाज़ से आगे बढ़ाना होगा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अभी और कोशिश करने की गुंजाइश है। और गवर्नमेंट भी उर्दू को बढ़ावा देने में एक अहम किरदार अदा कर रही है। आपके नज़रिए से मैं जानना चाहूँ तो सरकार किस तरह से उर्दू को और प्रमोट कर रही है? असल में देखिए, ज़बानें इंसानों को आपस में मिलाती हैं, ख़ास तौर से उर्दू। उर्दू तो वो ज़बान है जो गंगा जमनी तहज़ीब, जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वालों को जोड़ती है। जैसे आपने जहान खुसरो का ज़िक्र किया, तो आप देखते होंगे जहान खुसरो के अंदर जितनी तादाद ग़ालिबन मुसलमानों की है, उतनी ही हमारे गैर मुस्लिम भाई आते हैं। रेख्ता का आप देखिए, जश्न रेख्ता के जो प्रोग्राम होते हैं, तो ये उस ज़बान किस तरह जोड़ती है। ऐसा लगता है कि जैसे एक कौमी यकजहती का कोई प्रोग्राम हो रहा है, उर्दू का ना होके। रेख्ता में जब भी शिरकत का मौका मिला तो मेरा यही तासुर रहा है कि ज़बान का एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक बिल्कुल कौमी यकजहती का एक मंजरनामा पेश करता है। तो इसमें तो सरकार को आगे आना पड़ेगा, चूँकि ये मुल्क की ज़रूरत है। इस वक्त जो नफ़रतें आपस में कुछ पनप रही हैं, उसका बेहतरीन ज़रिया है कि हम ज़बानों को, मोहब्बत की ज़बान को ख़ास तौर से फ़रोग़ दें। सभी ज़बानें हैं, हिंदी भी हमारी कौमी ज़बान है, बहुत अच्छी ज़बान है, लेकिन उर्दू ख़ास तौर से चूँकि लोगों के दिलों को जोड़ती है। जो मैंने आपसे शुरू में अर्ज़ किया था, अपना एक शेर पढ़ा था ना कि उर्दू दिल की ज़बान है।
تو جب دل سے بات کرنی ہوتی ہے، جب دلوں کو ملانا ہوتا ہے، تو ضروری ہے کہ اس زبان کو فروغ دیا جائے، اور سرکاری سطح پر اوپر اگر اس کی نگرانی کی جائے گی اور اس کی پشت پناہی کی جائے گی تو انشاءاللہ اس کے مثبت نتیجے بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ سر، اردو اور علی گڑھ کا مستقبل کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ بہت روشن دیکھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اردو شعبہ اردو، اور یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں، دیکھیے خوبی یہاں پہ ایک اور بھی ہے کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کا اردو سے روزی روٹی کا تعلق نہیں ہے، لیکن انہوں نے اردو میں بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ پہلے طلبہ اردو کی کتابیں، رسائل اور اخبارات خریدتے تھے اور پڑھتے تھے، وہ بہت کم ہوا ہے۔ تو اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ یہ زبان کیسے زندہ رہے گی جب تک ہم اس میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گے؟ ہم صرف حکومت سے رونا روتا رہیں گے کہ حکومت کچھ نہیں کرتی، ہم کیا کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو ہے نا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں اچھا تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو ہم اپنے حصے کا چراغ تو روشن کریں، ہم اردو اخبارات، اردو رسائل، اردو میگزین کو پڑھیں، ان کو خریدیں تاکہ یہ زبان زندہ رہے، تاکہ وہ اردو کی پریس زندہ رہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا جو حصہ ہے، اپنا جو رول ہے اس کو پلے کریں۔ اور طلبہ سے میں ضرور کہوں گا، آنے والے طلبہ جو اب آ رہے ہیں، کہ وہ اپنی تہذیب سے اپنا رشتہ جوڑیں، اپنی زبان سے اپنا رشتہ جوڑیں، اور پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں، اردو کو پڑھیں، یونیورسٹی کی تاریخ کو پڑھیں، اور اپنے کورسز کے ساتھ تھوڑا وقت نکالیں۔ آج جو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اب صرف اپنے کورس کی طرف، کوئی انجینئرنگ کر رہا تو اسے انجینئرنگ کی دھن ہے، کوئی میڈیکل سائنس کر رہا ہے اسے میڈیکل سائنس کی دھن ہے، کوئی لاء پڑھ رہا ہے تو لاء کے علاوہ وہ کچھ نہیں پڑھنا۔ ایسا پہلے نہیں تھا۔ سر سید نے یہ اس اقامتی ادارہ ہاسٹل لائف اسی لیے غالباً بنایا تھا کہ سب لڑکے ایک ساتھ، سب طلبہ طالبات ایک ساتھ رہیں گے تو پھر سب چیزیں سیکھیں گے۔ میڈیکل کے سائنس کے طالب علم ہیں، ایک چھت کے نیچے انجینئرنگ کے ہیں، اسی ہاسٹل کے اندر لاء کے لوگ رہ رہے ہیں، اسی ہاسٹل میں مینجمنٹ کے لوگ ایک ساتھ، تو مل جل کے سب بہت ساری چیزیں، مختلف مضامین سیکھتے تھے۔ وہ اس کی ضرورت ہے، اس کی بازیافت ہونی چاہیے۔ اور اس میں جو مختلف ادارے اور انجمن یونیورسٹی کے اندر ہیں، خاص طور سے طلبہ یونین وغیرہ، ان کو بہت ایکٹیو ہونا چاہیے اور ان کو اپنا کردار نبھانا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا سر سید نے 1884 میں سٹڈنز ڈیبیٹنگ کلب قائم کیا یہاں پہ آکسفورڈ اور کیمبرج کی طرز پر، جس میں ڈیبیٹ کے یعنی تقریری مقابلے ہوتے تھے، اور اس کی سرپرستی، اس کی صدارت خود سر سید کرتے تھے۔ یعنی آپ سمجھیے 1884 میں سر سید کو زبانوں کی اہمیت، کمیونیکیشن اسکلز کا اتنا خیال تھا کہ آنے والا وقت میں ہم جب تک اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کر سکیں گے، ایکسپریس نہیں کر سکیں گے، کام نہیں چلے گا۔ آج بھی آپ دیکھیں انٹرویوز ہوتے ہیں تو انٹرویو میں آپ کتنے بھی اچھے ہیں پڑھائی لکھائی میں، لیکن جب تک آپ کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی نہیں ہوں گی، جب آپ کو زبان پہ عبور نہیں ہوگا، آپ اپنے آپ کو اچھی طرح ریپرزینٹ نہیں کر سکتے۔ اس لیے زبانوں کی بہت اہمیت ہے۔ سر، اپنے خیالات ظاہر کرنے کے لیے اور اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اوکے، بہت شکریہ۔ میرے ساتھ موجود تھے چیف میڈیکل آفیسر شارق عقیل سر۔ سر نے جیسا سر سید کے زمانے سے لے کر اردو ادب اور علی گڑھ کا جو ایک گہرا رشتہ ہے اس کا کیا مرتبہ ہے، اور آج کے دور میں ماڈرن زمانے میں ٹیکنالوجی آ گئی تو اردو کے لیے کیا کیا کام ہونے چاہیے، اردو کے فروغ کے لیے کیا کیا چیز کے لیے اہمیت ہے، اور ہم دیکھا جائے تو یہاں کے جو طالبہ علم ہیں جو یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت بہت دور سے آتے ہیں، باہر ملک سے بھی آتے ہیں، تو ایک گنگا جمونی تہذیب کا جو میسیج ہے سب ایک ہاسٹل میں ایک چھت کے نیچے لے کے پڑھتے ہیں، اور ان سب چیزوں کو بہت اہمیت کے ساتھ، ایک تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ ایسے ہی انٹرسٹنگ انٹرویو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ADN 24۔ جو ہے آپ کے آس پاس، آپ کے شہر کا خاص، وہ دکھائے گا آپ کو DNN 24، آپ کا اپنا ڈیجیٹل نیوز نیٹ ورک۔ تو پھر کیجئے لائک، سبسکرائب اور فالو۔